जय श्री कृष्ण। मित्रों आ वीडियो में सांभळशुं माक्षर मासना पहला गुरुवारथी शरू थतुं मां लक्ष्मी व्रतनी पूजन विधि, तेनुं महात्म्य अने कथा वार्ता। मित्रों, जेवी रीते श्रावण महीनामां सोमवारनुं महत्व छे, श्रावण महीनानो सोमवार ए भगवान भोळानाथने प्रिय छे, एवी ज रीते माक्षर महीनामां गुरुवारनुं महत्व छे। माक्षर महीनानो गुरुवार ए भगवान श्री हरि विष्णु अने माता लक्ष्मीने अति प्रिय छे। आ व्रतने श्री लक्ष्मी व्रत कहेवामां आवे छे। माता लक्ष्मीनी प्रसन्नता प्राप्त करवा आ व्रत माक्षर महीनाना पहला गुरुवारथी शरू करवानुं होय छे। जे माक्षर महीनाना छेल्ला गुरुवारे तेनी पूर्णाहुति करवानी होय छे। जो पहला गुरुवारे आ व्रत न थई शके तो बीजा गुरुवारथी पण करी शकाय छे। आ व्रतना पूजनथी अखंड सौभाग्यनी प्राप्ति थाय छे। घर धन धान्यथी परिपूर्ण रहे छे। घरमां धन धान्यनी क्यारेय पण कमी नथी रहती। घरनुं वातावरण शुद्ध अने पवित्र रहे छे, जेनो प्रभाव घर अने परिवारना सभ्यो पर पड़े छे। घरमां क्यारेय कलेश जेवुं वातावरण उत्पन्न नथी थतुं। आपणा संतान आज्ञाकारी संतान बने छे। मां लक्ष्मीनी एवी कृपा वरसे छे के घरमां क्यारेय पण कोई वातनी ओछप नथी रहती। आथी जे कोई मनुष्य माक्षर महीनाना गुरुवारनुं व्रत श्रद्धा भावथी करे छे, व्रतनी कथा सांभळे छे, व्रतना बधा ज नियमोनुं पालन करे छे, तेना पर माता लक्ष्मीनी कृपा बनी रहे छे। तो मित्रों, आ हतुं व्रतनुं महात्म्य। हवे सांभळशुं व्रतनी विधि। आ व्रत धन संपत्ति प्राप्त करवा माटे तथा माता लक्ष्मीनी कृपा प्राप्त थाय ते माटे करवानुं होय छे। आथी व्रत करनार स्त्रीए मन तथा शरीरने पवित्र राखवुं, घरने स्वच्छ राखवुं जोईए, कारण के माता लक्ष्मीने स्वच्छता अति प्रिय छे। व्रतना दिवसे उपवास करवो, रात्रे कुटुंबीजनो साथे मिष्ट भोजन करवुं। व्रतना दिवसे घરના બધા જ સભ્યોએ પ્રસન્ન ચિત્ત રહેવું જોઈએ, બધાની સાથે પ્રેમપૂર્ણ વ્યવહાર કરવો, કારણ કે માતા લક્ષ્મીને કલેહ જરાય પ્રસન્ન કોઈ કારણસર વ્રતના દિવસે પૂજા ન કરી શકાય તો બીજા પાસે પણ કરાવી લેવી અને ઉપવાસ પોતાની જાતે કરવો। માક્ષર મહિનાના છેલ્લા ગુરુવારે એટલે કે વ્રતની પૂર્ણાહુતિના દિવસે 7 સૌભાગ્યવતી अथवा 7 कुमारिकाने आमंत्रण आपी घरे बोलावी तथा पूजा आरती वगैरे पूर्ण थया बाद प्रसाद तरीके फळ आपी अने व्रतनी एक एक पुस्तिका आपवी। आ रीते व्रतनी पूर्णाहुति करवी। व्रतनी पूजा विधिमां जे जग्याए पूजा करवानी होय ए जग्याने छाणथी थोड़ी लीपी लेवी अथवा भीना कपडाथी लूछी लेवुं। त्याग लाकडानुं बाजोट अथवा पाटलानुं स्थापन करवुं। पाटलानी आजुबाजु रंगोळी पूरवी। पाटलानी वच्चोवच्च थोड़ा चोखा अथवा घઉં मूकी अष्टदल अथवा गोळ आकृति करवी। ત્રાંબાનો एक कलश लेवो, तेमां पाणी भरवुं। कलशनी अंदर दूरवा सिक्को तेमज एक अखंड सोपारी पधरावी। कलशना मुख पर 5 पान अथवा एक ज आंबाना 5 पान गोठवीने तेना पर नाळिયેર मूकवुं। कलशनी चारे बाजू कंकुना चांदला करवा तथा शुभ स्वस्तिक वगैरह थी शृंगार करवो। त्यारबाद माता लक्ष्मीनी मूर्ति, फोटो के छबी जे होय ते कलशने अडीने सामे राखवी। तेनी पासे 100 रूपियो मूकी तेमनी पूजा करवी। दर गुरुवारे पूजा समये आज 100 रूपियानी पूजा करवी। विसर्जन पछी आ 100 रूपियाने तिजोरीमां मूकी देवो। आ रीते स्थापना कर्या बाद पंचोपचार पद्धतिथी पूजा करवी। स्नान, कंकु, चोखा, फूल वगैरह अर्पण करवा, धूप दीप करवा, आरती स्तुति प्रार्थना करी खीर, शीरो के पछी लापसीनुं नैवेद्य धरावुं तथा ऋतुना फळ अने गायनुं दूध धरावुं। आ रीते पूजा करी श्री लक्ष्मी व्रतनी कथा वांचवी। श्री लक्ष्मी नमनाष्टक वांचवुं। त्यारबाद पोताना मननी ઈચ્છા माता लक्ष्मीने मनमा कही संभळावी अने साष्टांग प्रणाम करवा। रात्रे फरी लक्ष्मीनी पूजा करी मीठाई, लापसी, खीर के पछी गमे ते नैवेद्य धरावुं अने तेमांथी एक भाग गाय माता माटे काढवो। त्यारबाद बधा कुटुंबीजनो साथे भोजन करवुं। बीजा दिवसे सवारे स्नान पूजा करी कलशमां मूकेला 5 पान जुदा जुदा ठेकाणे घरमां राखवा। कलशनुं पाणी समुद्रमां, नदीमां, सरोवरमां, तळावमां अथवा तुलसीना क्यारामां रेड़वुं। जे जग्याए पूजन कर्युं होय त्यां अबील, गुलाल, कंकु, चोखा चढ़ावी लक्ष्मीनुं स्मरण करी प्रणाम करवा। आ रीते दर वर्षे माक्षर महीनाना दरेक गुरुवारे आ प्रमाणे व्रत पूजन करवुं। आ व्रत करनारने हूँ सुखी करीश एवुं कथन साक्षात लक्ष्मी देवीए पद्म पुराणमां कह्युं छे। तो मित्रों, आ हतुं लक्ष्मी व्रतनुं महात्म्य अने व्रतनी विधि। हवे सांभळशुं श्री लक्ष्मी व्रतनी कथा। बोलो माता लक्ष्मीनी जय। श्रद्धाळु भक्तजनो सांभळो श्री लक्ष्मी व्रतनी गुरुवारनी कथा।
આ કથા સાંભળીને શું થાય છે? દુઃખ દરિદ્રનો નાશ થાય છે, શ્રી માતા લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે, ધન દોલત પ્રાપ્ત થાય છે, લાંબા આયુષ્યવાળા સંતાન પ્રાપ્ત થાય છે, મનની મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. શ્રી લક્ષ્મીના નામ અને રૂપ અનેક છે. કૈલાસમાં પાર્વતી, ક્ષીરસાગરમાં સિંધુ કન્યા, સ્વર્ગમાં શ્રી મહાલક્ષ્મી, ભૂલોકમાં લક્ષ્મી, બ્રહ્મલોકમાં સાવિત્રી, ગોલોકમાં રાધિકા, વૃંદાવનમાં રાસેશ્વરી, ચંદનવનમાં ચંદ્રા, ચંપકવનમાં વિરજા, પદ્મવનમાં પદ્મા, માલતીવનમાં માલતી, કુંદનવનમાં કુંદદંતી, કેતકીવનમાં સુશીલા, કદંબવનમાં કદંબમાલા, રાજગ્રહમાં રાજલક્ષ્મી અને ઘર ઘરમાં ગ્રહલક્ષ્મી. આમ વિવિધ રૂપ અને નામથી લક્ષ્મી દેવી પ્રસિદ્ધ છે. મિત્રો, દ્વાપર યુગની સૌરાષ્ટ્ર દેશની આ વાત છે. ત્યાં ભદ્રસરા નામનો એક રાજા રાજ્ય કરતો હતો. તે પરાક્રમી હતો. 4 વેદ, 6 શાસ્ત્ર, 18 પુરાણોનો તે જ્ઞાતા હતો. તેની રાણીનું નામ સુરતચંદ્રિકા હતું. તે સુંદર, સુશીલ અને પતિવ્રતા હતી. તે રાણીને 8 પુત્રો અને 1 પુત્રી હતી. તેનું નામ હતું શ્યામબાલા. એક વખત શ્રી લક્ષ્મી દેવીના મનમાં થયું કે આ રાજાના રાજ્યમાં હું રહીશ એટલે રાજા પ્રજાને વધારે સુખ આપશે. ગરીબ પાસે રહીશ તો તે બધી સંપત્તિ ખાઈ જશે. માટે તેણે વૃદ્ધ બ્રાહ્મણીનું રૂપ ધારણ કર્યું. હાથમાં લાકડી લીધી અને ધીમે ધીમે તે સુરતચંદ્રિકા રાણીના મહેલ પાસે આવીને ઊભી રહી. તેને જોઈ એક દાસી તેની પાસે આવી પૂછવા લાગી. તેનું નામ, તેના પતિનું નામ, રહેવાનું ઠેકાણું વગેરે પૂછ્યું. વૃદ્ધ સ્ત્રીના રૂપમાં આવેલા લક્ષ્મીજી બોલ્યા, મારું નામ કમલા, મારા પતિનું નામ ભુવનેશ, અમે દ્વારિકામાં રહીએ છીએ. તમારી રાણી પૂર્વજન્મમાં એક વાણિયાની પત્ની હતી. તે વાણિયો ખૂબ ગરીબ હતો. રોજ ઝઘડા થતા. ધણી તેને મારતો. તે ત્રાસથી કંટાળી ઘર છોડી નીકળી પડી. વનવગડામાં ભૂખી ભટકવા લાગી. તેની દશા જોઈ મને દયા આવી. ધન સંપત્તિ આપવાવાળા લક્ષ્મી વ્રતની માહિતી મેં તેને આપી. મારા કહેવા પ્રમાણે તેણે લક્ષ્મી માતાનું વ્રત કર્યું. શ્રી લક્ષ્મી દેવી પ્રસન્ન થયા. તેથી તેની ગરીબી દૂર થઈ. સંતતિ સંપત્તિથી ઘર ભરપૂર થયું. ચારે કોર આનંદ છવાઈ ગયો. પછી તે બંને મૃત્યુ પામ્યા. લક્ષ્મી વ્રત કરવાથી તે બંને લક્ષ્મી લોકમાં સુખ સાહેબીમાં રહ્યા. જેટલા વર્ષ તેણે લક્ષ્મી વ્રત કર્યું તેટલા 1000 વર્ષ તેને સુખ સાહેબી મળી અને હવે તો તેને રાજકુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત થયો છે. પણ તે રાણીને હવે લક્ષ્મી વ્રતનું વિસ્મરણ થયું છે. તે યાદ કરાવવા માટે હું ખાસ અહીંયા આવી છું. આ બધું સાંભળી તે દાસીએ તેને લક્ષ્મી વ્રતની માહિતી પૂછી. પૂજા કરવાની પદ્ધતિ પૂછી. વૃદ્ધ સ્ત્રીના રૂપમાં આવેલા લક્ષ્મીજીએ તેને લક્ષ્મી વ્રતની માહિતી અને મહત્વ કહી સંભળાવ્યું. પછી તે દાસી તે વૃદ્ધ સ્ત્રીનો આભાર માની તેનો સંદેશો રાણીને કહેવા માટે ગઈ. રાજવૈભવમાં આરોટનારી રાણીને તેના ઐશ્વર્યનું ખૂબ અભિમાન હતું. તે ઉન્માદ અવસ્થામાં હતી. ડોશીના સમાચાર સાંભળી તે એકદમ ગુસ્સામાં આવી અને તે ડોશીને ખૂબ અપમાનિત કરી ધક્કા પણ માર્યા. તે ડોશી બીજી કોઈ નહીં પણ સાક્ષાત માતા લક્ષ્મી હતી. એ રાણીને સમજાયું નહીં. રાણીની ઉદ્ધતાઈ જોઈ લક્ષ્મી ત્યાં વાસ ન કરતા પોતાના ઘરે જ જવાનું ઠારાવ્યું અને તે ચાલી નીકળી. થોડે દૂર જતા તેને શ્યામબાલા મળી. તેને બધી વાતની ખબર પડી. તેણે વૃદ્ધ સ્ત્રીની માફી માંગી. ત્યારે લક્ષ્મીને તેની દયા આવી. તેણે શ્યામબાલાને લક્ષ્મી વ્રતની માહિતી કહી સંભળાવી. એ દિવસ એટલે માક્ષર મહિનાનો પહેલો ગુરુવાર હતો. શ્યામબાલાએ ભક્તિભાવથી માતા લક્ષ્મીનું વ્રત કર્યું. વ્રત કરવાથી સિદ્ધેશ્વર નામના એક રાજાના માલધાર નામના રાજપુત્ર સાથે તેના લગ્ન થયા. તે પોતાના પતિ સાથે રાજવૈભવમાં સુખે રહેવા લાગી. અહીંયા લક્ષ્મીનો કોપ થવાથી રાજા ભદ્રસરા અને તેની રાણી સુરતચંદ્રિકાનું રાજપાટ દૂર થઈ ગયું. વૈભવ અને ઐશ્વર્ય જવાથી એમને પેટ ભરવા માટે અન્ન પણ મહા મુસીબતે મળતું. એક દિવસ સુરતચંદ્રિકા પોતાના પતિને કહેવા લાગી કે આપણા જમાઈ રાજા છે, ખૂબ ધનવાન છે. તમે તેની પાસે જાઓ અને આપની દુર્દશા કહો. તેમને દયા આવશે એટલે આપણને થોડી સંપત્તિ આપશે. રાણીના કહેવાથી ભદ્રસરા જમાઈના રાજ્યમાં ગયો. એક તળાવના કાંઠે આરામ કરવા બેઠો. એટલામાં શ્યામબાલાની દાસી પાણી લેવા માટે ત્યાં આવી. તેને ભદ્રસરાને જોયો. દાસીએ નામઠામ પૂછ્યું. તેણે બધું જણાવ્યું. તો શ્યામબાલાનો પિતા છે એમ જાણ્યા પછી દાસી દોડતી દોડતી શ્યામબાલા પાસે ગઈ. તેને બધી વાત કહી. શ્યામબાલાએ પોતાના પિતાને ઠાઠ માથથી પોતાના રાજમહેલમાં લઈ આવી આદર સત્કાર કર્યો. અનેક પ્રકારની મહેમાનગીરી કરી. તે પાછો ફરતો હતો ત્યારે તેને એક હાંડો ભરીને ધન આપ્યો.
ભદ્રસ્વા ઘરે આવ્યો. સુરતચંદ્રિકાને આનંદ થયો. તેણે હાંડાનું ઢાંકણું ખોલ્યું તો અંદર શું જુએ છે? હાંડામાં ધન નથી પણ કોલસા ભરેલા હતા. લક્ષ્મીની અકૃપાથી આ ચમત્કાર થયો. થોડા દિવસ પછી તે એક વખત સુરતચંદ્રિકા પોતાની દીકરીને ઘેર ગઈ. ત્યારે દિવસ હતો માગશર મહિનાનો છેલ્લો ગુરુવાર. શ્યામબાલાએ લક્ષ્મી વ્રત કર્યું. બા પાસેથી પણ કરાવ્યું. સુરતચંદ્રિકા પાછી પોતાના નગરમાં આવી. તેણે લક્ષ્મી વ્રત કર્યું, તેથી તેને પહેલાનો બધો વૈભવ પાછો મળ્યો. રાજ્ય સુખ પ્રાપ્ત થયું. થોડા દિવસો પછી શ્યામબાલા પિયર આવી, પણ પિતાને કોલસા આપ્યા, મને કંઈ જ આપ્યું નહીં, એનો ગુસ્સો સુરતચંદ્રિકાના મનમાં હતો. તેથી શ્યામબાલાને કોઈએ બોલાવી નહીં, તેનું અપમાન કર્યું. પણ તેણે બા ઉપર ગુસ્સો કર્યો નહીં. તે ત્યાંથી ચાલી નીકળી. નીકળતા તેણે ત્યાંનું થોડું મીઠું લઈ લીધું. પોતાના ઘરે આવતા તેના પતિએ તેને પૂછ્યું કે પિયરથી તું શું લાવી? તો તેણે કહ્યું કે રાજ્યનો સાર લાવી છું. પતિએ કહ્યું એટલે શું? પત્નીએ કહ્યું થોડી ધીરજ રાખો એટલે ખબર પડશે. તે દિવસે તેણે બધા પદાર્થ મીઠા વગરના બનાવવા કહ્યું. પતિને જમવાનું પીરસ્યું. તેને ભોજન ફીક્કું લાગ્યું. પછી તેણે થાળીમાં થોડું મીઠું પીરસ્યું. રસોઈમાં મીઠું નાખતા જ જમણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગ્યું. આ એ જ રાજ્યનો સાર. શ્યામબાલાના પતિને આ વાત સમજાઈ. પછી તે બંને જણાએ આનંદ વિનોદ કરતા ભોજન પૂર્ણ કર્યું. મિત્રો, કથાનો સારાંશ એ છે કે જે કોઈ આ રીતે લક્ષ્મી વ્રત શ્રદ્ધાથી કરશે તેના પર માતા લક્ષ્મીની કૃપા થશે, સુખ શાંતિ મળશે, મનના મનોરથ પૂર્ણ થશે. માત્ર એટલું જ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે અમીરી આવે એટલે છકી ન જવું જોઈએ. લક્ષ્મી વ્રત કરવાનું ભૂલવું ન જોઈએ. આ પ્રમાણે આ લક્ષ્મી વ્રતની કથા અહીં પૂર્ણ થાય છે. બોલો માતા લક્ષ્મીની જય. બોલો કમલવાસીની મહાલક્ષ્મીની જય. તો મિત્રો, આ હતું માગશર મહિનાના ગુરુવારે કરવામાં આવતું શ્રી લક્ષ્મી વ્રતની વિધિ, વ્રતનું મહાત્મ્ય અને કથા વાર્તા. માગશર માસમાં આવતું ગુરુવારનું શ્રી લક્ષ્મીનું વ્રત જે કોઈ મનુષ્ય કરે છે તેના પર મા લક્ષ્મી પ્રસન્ન થઈ અન્ન ધનના ભંડાર ભરે છે. તેના ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિની છોડો વરસે છે. તેવું કથન સાક્ષાત શ્રી લક્ષ્મી દેવીએ પદ્મ પુરાણમાં કહ્યું છે. આથી આ વ્રત દરેક બહેનોએ શ્રદ્ધાપૂર્વક જરૂર કરવું જોઈએ. જો વ્રત ન થઈ શકે તો વ્રતની કથા જરૂર સાંભળવી. જે સાંભળવા માત્રથી જ વ્રત કર્યા જેટલું જ પુણ્ય ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો મિત્રો, આજના આ વિડીયોમાં માગશર મહિનાના ગુરુવારે કરવામાં આવતું શ્રી લક્ષ્મી વ્રતની કથા તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી. જે સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે તો વિડીયોને લાઈક કરી કોમેન્ટમાં જય માતા લક્ષ્મી જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન આપને મળતી રહે. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.